You call me Lord, Lord, and not do what I tell you. Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose and the stream broke against that house and could not shake it, because it had been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. Amen. Let's pray. Father, we worship you because you alone are worthy to be worshipped. हे आमच्या पित्या आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो, कारण तू त्या स्तुतीस आणि आराधनेस पात्र आहेस आमचा परमेश्वर. Honor, beauty, and glory belongs to you. कारण ते सर्व सामर्थ्य, वैभव आणि ते सौंदर्य सर्व गोष्टी तुझ्या आहेत. Lord, the wisdom and understanding and the knowledge belongs to you. आणि ते ज्ञान आणि सर्व विवेक, सर्व समजूतदारपणा, सर्व गोष्टी तुझ्याकडून आहेत. Lord, you are sovereign and you are Lord. हे प्रभू, तू सर्वाधिकार असलेला आमचा सार्वभौम असा परमेश्वर आहेस. And we are made out of dust. आणि आम्ही धुळीप्रमाणे आणि धुळीतून आणि मातीतून बनवलेले आहोत. So Lord, we surrender this morning our lives to you, and Lord, we pray that please help us to understand your word. आणि हे प्रभू, आम्ही आमचे सर्वांचे आमचे जीवन तुला समर्पित असे करतो आणि तू आमचा सहाय्यक असतो. Lead us by your Holy Spirit to understand your word. पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन कर तू आम्हाला आणि वचन आम्हाला समजून येऊ. Renew our minds. आमच्या मनाचं तू नवीनीकरण कर. Sanctify us by your word. आणि त्या वचनाच्या द्वारे तू आमचं शुद्धीकरण कर. Because your word is the truth. कारण तुझं वचन हे सत्य आहे. Show us Christ. आम्हाला तो ख्रिस्त दाखव. And help us to go to him, turn to him. आणि त्याच्याकडे वळण्यासाठी तू आमचं सहाय्य कर. Bless us together by your word. या वचनाच्या द्वारे आम्हा सर्वांना तू आशीर्वादित कर. In the name of Jesus we pray. Amen. येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो. आमेन. A very well-known passage that we are dealing this morning. आणि सर्वांना सुपरिचित असा हा शास्त्र भाग आहे, सर्वांना माहिती. Similar verses are in the Gospel according to Matthew. आणि अशाच प्रकारचे वचन आपल्याला मत्तयाच्या शुभ वर्तमानात बघायला मिळतात. And we do have the passage here in Luke. आणि हाच शास्त्र भाग आपल्याला लूक मध्ये देखील बघायला मिळतो. But the passage or the sermon in the book of Matthew is called the Sermon on the Mount because Jesus and the disciples and people were on the mountain. आणि जो मत्तयाच्या ठिकाणी जो शास्त्र भाग आहे तो आपल्याला माहिती की तो डोंगरावरचं प्रवचन म्हणून तो प्रसिद्ध आहे, कारण त्या ठिकाणी येशू ख्रिस्त आणि त्याचे सर्व शिष्य आणि ते लोक त्या डोंगरावर होते. But in Luke it is not the Sermon on the Mount, but it is called the sermon on the plain. आणि हा जो शास्त्र भाग आहे तो डोंगरावरचा नाही, तर हा सपाट जागेवरचा शास्त्र भाग आहे. Not that plane, not the flight. आणि त्या विमानातला नाही, तर त्या सपाट जागेवरचा तो शास्त्र भाग आहे. Yeah, but some similarities are there in two sermons. परंतु काही समांतरता याच्यामध्ये आपल्याला साम्य याच्यामध्ये बघायला मिळतं. And the very passage that we are dealing, Lord Jesus Christ is saying, build your life on me, build your life on my word. आणि जर आपण त्याचं शीर्षक बघायचं म्हटलं तर आपण असं म्हणू शकतो की तुमचं जीवन त्या ख्रिस्तावर व त्याच्या वचनावर बांधा. Lord Jesus Christ gave two examples or the parable of building the house. आणि येशू ख्रिस्त या ठिकाणी दोन दाखले देत आहेत की कशा रीतीने आपण ते जीवन त्या ठिकाणी बांधणं गरजेचं आहे. One man who builds on the rock and the other builds on the ground. आणि आपल्याला माहिती आहे तो सर्वांना परिचित असा दाखला आहे की एक मनुष्य खडकावर घर बांधतो आणि एक त्या वाळूवर घर बांधतो. Jesus made distinction between those who merely make the verbal profession of the faith and those who actually both hear his saying and do them. आणि येशू यातील जो भेद आहे तो दाखवत आहे. एक वरवर शाब्दिक विश्वास धरतात आणि दुसरे ते वचन ऐकून त्याप्रमाणे चालतात किंवा त्याप्रमाणे ते करतात. So a man who built on the rock most probably is a genuine saved Christian. आणि आपण असं म्हणू शकतो की जो मनुष्य खडकावर घर बांधतो तो खरा विश्वासणारा आहे. But the man who builds on the ground and who does not obey Lord Jesus Christ, according to the Bible and according to the scholars, is the fake or the false Christian. आणि जो मनुष्य त्या सपाटी किंवा त्या वाळूवर घर बांधतो तर तो असा मनुष्य आहे की तो खोटारडा आहे किंवा बनावट असा ख्रिस्ती मनुष्य आपण त्याला म्हणू शकतो. Throughout the Bible, we learn that God is showing that there are people who belong to Him. आणि जर पूर्ण पवित्र शास्त्रामध्ये जर आपण बघितलं तर देव दाखवत आहे की
जे मनुष्य त्याचे लोक आहेत. And the Lord is also showing that He has kept the godly for Him. आणि तो हेही दाखवतो की तो त्या लोकांना त्या देवाप्रती राहण्यासाठी तयार करतो किंवा तो त्यांना राखतो. And God has His faithful people throughout the Bible. आणि पूर्ण पवित्र शास्त्रामध्ये ते देवाचे विश्वासू लोक आपल्याला बघायला मिळतात. But we also learn from Genesis to Revelation that there are wicked people. आणि जर आपण आपल्याला हेही बघायला मिळतं की उत्पत्तीपासून प्रकटीकरणापर्यंत दुष्ट लोक देखील आहेत. We also learn that the Bible very clearly teaches that there are genuine Christians, those who know that they are saved by the grace of God. आणि आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला पवित्र शास्त्रामध्ये बघायला मिळतो की असे खरे विश्वासी देखील आहेत जे त्या कृपेने तारलेले आहेत. And also the Bible also shows us that there are Christians or there are people who think they are Christians but they are not Christians. आणि आपल्याला हे देखील माहिती आहे की पवित्र शास्त्र आपल्याला हे देखील दाखवतं की असे पण ख्रिस्ती आहेत जे स्वतःला ख्रिस्ती म्हणतात परंतु ते ख्रिस्ती नाहीयेत. There are many examples in the Bible where we learn that people they thought that they are Christian, they belong to Christ, but they were not Christian. आणि आपल्याला असे बरेच उदाहरणं बघायला मिळतात पवित्र शास्त्रामध्ये की ते ख्रिस्ती स्वतःला संबोधतात परंतु ते ख्रिस्ती नाहीयेत. And even today there are many Christians who think they are Christians but they don't belong to Christ. They are not Christians. They only have the opinion that they are Christians. आणि बरेचसे असे आता देखील लोक आहेत की ते स्वतःला ख्रिस्ती संबोधतात, ते ख्रिस्ताच्या प्रति समर्पित नाहीयेत, असे ते लोक आहेत. They think that they are Christian because they think that their grandparents were Christians. आणि ते असं म्हणतात की आम्ही ख्रिस्ती आहोत कारण आमचे पूर्वज हे ख्रिस्ती होते. Sometimes they sing Christian songs. आणि कधी कधी ते ख्रिस्ती गीतं देखील म्हणतात. And the parents belong to some big church. आणि त्यांचे जे वडील लोक जे किंवा त्यांचे आई वडील किंवा जे लोक होते ते मोठ्या चर्चचे मेंबर होते. And during Christmas they are very active. आणि त्या ख्रिसमस किंवा नाताळच्या काळामध्ये ते फार सक्रिय असतात. And during Good Friday time or the Lent time they fast. आणि त्या गुड फ्रायडे किंवा त्या लेनच्या समयामध्ये ते उपवास देखील करतात. And they do many religious things like giving money to the poor. आणि ते गरिबांना दान देखील करतात. Just based on these things people think that they are Christians. आणि या सर्व कृत्यांच्या द्वारे ते समजतात की आम्ही ख्रिस्ती आहोत. So there are people who think they are Christians but they are not Christians. They don't belong to Christ. They are inside the church. आणि बरेचसे आपल्याला हे ख्रिस्ती बघायला मिळतात जे आता आपण बोललो की ते ख्रिस्ताच्या प्रती समर्पित नाहीत, ते नुसतेच ख्रिस्ती स्वतःला म्हणवतात. But there are also people who belong to Christ and they are genuine Christians. आणि आपण हे देखील बघतो की ते काही खरे विश्वासणारे आहेत जे ख्रिस्ताच्या कृपेने तारलेले आहेत आणि ख्रिस्ताप्रती समर्पित आहेत. They obey Christ. आणि ते ख्रिस्ताच्या आज्ञा पाळतात. They love Christ. आणि ते ख्रिस्तावर प्रीती करतात. They know that they are His people. आणि त्यांना माहिती की ते त्याचे लोक आहेत. They glorify God in all circumstances. आणि ते सर्व परिस्थितीमध्ये त्याचा गौरव करतात. They know that the chief end of their life is to glorify God and enjoy Him forever. आणि त्यांना माहिती की त्यांचा मुख्य शेवट किंवा ज्या गोष्टी आहेत की ते देवाचा गौरव करणे आहे. So the genuine Christian they don't just pop up when they get some physical blessings. They don't just praise the Lord when they get money or property, but genuine Christian in all circumstances they glorify God. आणि जे खरे विश्वासणारे आहेत ते फक्त त्यांना पैसा आला किंवा काहीतरी भौतिक एखादा आशीर्वाद मिळाला तरच ते उत्तेजित होत नाही, तर प्रत्येक परिस्थितीमध्ये ते देवाचा गौरव करतात. So we learn these facts or the truths from the Bible as well as the surrounding that is we are living. आणि आपण ज्या परिस्थितीमध्ये बाहेर या वातावरणामध्ये राहतात त्यातून आपल्याला शिकायला मिळतं आणि पवित्र शास्त्रामधून देखील या सर्व गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात. So there are people who are very active and they are very active and they have a lot of works but they don't have faith. आणि आपण असे लोक बघतो की ते बरेच सक्रिय असतात परंतु त्यांच्यामध्ये तो विश्वास नसतो. But there are also people who profess by their mouth that they believe in Jesus but they don't have works. आणि असे देखील आपण लोक बघतो की ते तोंडाने कबूल करतात की आम्ही ख्रिस्ती आहोत परंतु ते कार्य करत नाहीत. And both kinds of people are dangerous. आणि हे दोन्ही प्रकारचे लोक भयानक भीतीदायक असे आहेत. And they are fake. आणि हे बनावट किंवा कोटारडे असे आहेत. They are active in the religious work but they don't see Jesus is worthy, Jesus is the king. आणि ते सक्रिय धार्मिक कार्यांमध्ये फक्त सक्रिय आहेत परंतु ते येशू ख्रिस्त कशा रीतीने योग्य आहे हे ते पाहत नाहीत. And there are people who just by their mouth or tongue they say that they belong to Jesus but their life completely rejects Christ. आणि बरेचसे असे देखील लोक आहेत जे फक्त तोंडाने म्हणतात की प्रभू प्रभू परंतु त्यांचे जे जीवन आहे किंवा ते अगदी विरुद्ध रीतीने ते जगतात. And I hope this morning
we are not of such kind of people. आणि आपण आशा करूया की आज या सकाळी आपण त्यातले कोणी नसावं. But genuine believer, they know that they belong to God. Their life came from God, and they are saved by grace, and they are saved by the glory of God. परंतु जे खरे विश्वासणारे आहेत ते जाणतात की आपण कोण होतो आणि देवाने आपल्याला कशा रीतीने कृपेने तारलं आणि आपण देवाचे लोक आहोत हे ते जाणतात. Let us see what Jesus Christ says to the professing and the fake Christians in verse 46 and 49. आणि येशू ख्रिस्त या लोकांबद्दल जे कबूल करणारे जे खोटारडे लोक आहेत त्यांच्याबद्दल काय म्हणतो हे आपण वचन 46 आणि वचन 49 मधून शिकणार आहोत. So Lord Jesus Christ, he opens this conversation with the question. आणि तो ही जी सुरुवात आहे वचनाची तर त्या प्रश्नार्थ कशा वचनाने करतो. Why? का? And this is really very serious question. Why? आणि का हा जो प्रश्न आहे अतिशय गंभीर असा प्रश्न आहे. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? आणि तो म्हणतो की तुम्ही मला प्रभू प्रभू म्हणता पण जे मी सांगतो ते का करीत नाही. And R.C. Sproul says that this is one of the very terrifying passage where God is saying to the people, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? आणि हा अतिशय एक भयानक आणि अतिशय गंभीर असा प्रश्न आहे. आर.सी. स्प्रॉल असं म्हणतात कारण स्वतः येशू ख्रिस्त म्हणतो की तुम्ही मला प्रभू प्रभू नुसतं म्हणता परंतु मी जे सांगतो ते तुम्ही करत नाही. And it is spoken of the people who just profess Christ by their mouth. आणि हे यांच्याबद्दल म्हणण्यात आलेलं आहे की जे फक्त प्रभू प्रभू म्हणून फक्त कबूल करतात आणि फक्त बोलतात अशा लोकांबद्दल. They have Christian vocabulary in their mouth. आणि त्यांच्या मुखामध्ये ख्रिस्ती पणाचा फक्त शब्द आहेत ते. Praise the Lord, hallelujah. आणि प्रेज द लॉर्ड, प्रभूची स्तुती असो, हालेलुया अशा प्रकारचे शब्द ते May God bless you. These are all Christian jargons or Christian vocabularies. आणि हे अशा प्रकारचे शब्द आहेत जे ख्रिस्ती लोक नेहमी त्याचा उपयोग करतात. So it is spoken, this verse 46 is spoken of about the professing Christian. They just profess Lord by their mouth. आणि हे जे कबूल करतात नुसतेच ते बोलतात अशा या लोकांबद्दल इथं बोलण्यात Publicly they show that they belong to Christ, but their heart is away from Christ. आणि ते लोकांमध्ये मोठ्या जनसमूहामध्ये ते बोलतात की आम्ही ख्रिस्ताचे आहोत परंतु ते त्यांचं आयुष्य ख्रिस्ताला नाकारणार असतं. They are tares, they are not wheat. They are not wheat, they are tares. ते गहू नाहीत तर ते निधन आहे. ते गहू नाहीत. They are not good fruit, they are not good tree that bears good fruit, but they are bad tree that bears bad fruits. आणि ते चांगलं झाड नाहीत की जे चांगलं फळ देतील तर ते वाईट असे झाड आहेत जे वाईट असे फळ देणारे आहेत. The question is that can true believers say Lord, Lord? आणि प्रश्न असा आहे की काय खरे विश्वासणारे प्रभू प्रभू म्हणू शकतात का? Of course, the true believers call Jesus Lord. आणि नक्कीच खरे विश्वासणारे देखील देव माझा प्रभू आहे हे म्हणू शकतात. Lord, we call him Lord Jesus Christ. आणि आपण म्हणू शकतो की प्रभू येशू ख्रिस्त. Jesus is the Christ. येशू हा प्रभू आहे किंवा ख्रिस्त आहे. Jesus Christ is the Lord. येशू ख्रिस्त हा देव आहे. So this verse is not forbidding the true Christians from calling Jesus Lord. आणि हे जे वाक्य आहे ते जे खरे विश्वासणारे खरे ख्रिस्ती आहेत त्यांना ते मनाई करत नाही बोलण्यासाठी. But Lord Jesus Christ from this verse is showing how the false believers or the false Christians are. आणि येशू ख्रिस्त जे खोटे विश्वासणारे आहेत त्यांच्याबद्दल इथं बोलत आहे की ते कशा रीतीचे आहेत. And in one way Lord Jesus Christ was preparing the hearts and minds of the people, and he's showing that during my time also the fake followers are there, and during your time also the fake followers will be there. आणि येशू ख्रिस्त इथं आपल्याला दाखवून देत आहे की माझ्या काळी देखील अशा प्रकारचे खोटे लोक विश्वासणारे होते किंवा ख्रिस्ती लोक होते आणि पुढे तुमच्या वेळेस देखील ते असतील. We find the fake Christian in all the churches. आणि आपल्याला माहिती आहे की खोटे विश्वासणारे सर्व चर्चेस मंडळांमध्ये आहेत. And Pune Reformed Baptist Church is not the exceptional. आणि पुणे रिफॉर्म बॅप्टिस्ट चर्च ह्याच्यासाठी काही अपवाद नाहीये. All churches have false Christians. आणि सर्व मंडळांमध्ये खोटे विश्वासणारे आहेत. And they are proud. आणि ते स्वतःला बढाई मारतात, गर्विष्ठ आहेत. They say in this way that this is our fourth generation, this is our second generation, and we attend the big church, and there is a big crowd. आणि ते असे बोलणारे लोक आहेत की आमचे पिढ्यानपिढ्या ख्रिस्ती आहेत आणि आम्ही मोठ्या मंडळीचे सदस्य आहोत. They don't know the Lord of the Bible. आणि ते त्यांना खरा पवित्र शास्त्रातील देव माहित नाही. They do not know the covenant making God. आणि त्यांना तो करार करणारा किंवा करार पाळणारा जो देव आहे. They don't know the promises of the Messiah.
आणि त्या मसीहाने जे अभिवचन दिलेले आहेत ते त्यांना माहित नाही they did not experience the grace of God in their heart. आणि त्यांनी त्यांच्या अंतःकरणामध्ये त्या देवाच्या कृपेचा अनुभव घेतलेला नाही But they're proud because it is their fourth generation in the church. आणि ते फक्त या भौतिक किंवा जगिक गोष्टींच्या प्रती गर्व मिरवतात They say that they give donation. आणि ते सांगतात की आम्ही चर्चला एवढं डोनेशन दान देतो And during Christmas, they are very active. आणि नाताळच्या समयामध्ये ते फार सक्रिय असतात, ऍक्टिव्ह असतात. So people, those who are just active during Christmas and during Good Friday, I think that can be really a dangerous sign that they do not belong to Christ. आणि जे लोक फक्त नाताळ आणि गुड फ्रायडेला फक्त सक्रिय होतात तर ते लोकांच्या पासून ते धोकादायक असे लोक आहेत. But the true and genuine believers, they say that we need Christ every day. We need the bread of life every day. आणि जे खरे विश्वासणारे आहेत, जे खरे ख्रिस्ती आहेत, ते असं म्हणतात की येशू ख्रिस्त जो जीवनाची भाकर आहे तो आम्हाला रोज आणि प्रत्येक क्षणाला हवा आहे. And the professing Christians, they even claim that they have supernatural power and supernatural gifts. आणि जे खोटे विश्वासणारे आहेत किंवा खोटे ख्रिस्ती आहेत ते असं म्हणतात की आम्हाला आमच्यामध्ये ती शक्ती आहे, अलौकिक शक्ती, आणि आम्हाला ते सामर्थ्य आहे. But they do not know the Lord of the Bible. परंतु त्यांना तो पवित्र शास्त्राचा देव माहित नाही. They do not know in a real sense who the Holy Spirit is. परंतु त्यांना खऱ्या अर्थाने पवित्र आत्मा काय आहे हे माहित नाही. They do not know the fruit of the Spirit. आणि त्यांना त्या पवित्र आत्म्याचे फळ काय आहे ते माहित नाही. They do not know the salvation. आणि त्यांना ते तारण माहित नाही. They don't know that God is sovereign and He does all things according to His will. आणि त्यांना हे माहित नाही की देव सार्वभौम आहे, तो सर्व त्याच्या योजना त्याच्या इच्छेने राबवतो. They simply say the words very superficially. आणि ते वरवर असे ते शब्द फक्त बोलतात. But their mind is somewhere else. परंतु त्यांचं जे मन आहे ते कुठेतरी दुसरीकडेच भटकटत असतं. They believe that there is value in a bare words. आणि ते अशा रीतीचा विश्वास धरतात की त्या जे शब्द आहेत उघडे शब्द किंवा अशा रिकामे शब्द. But we see that they do not have their heart and their soul and their spirit in the church, or their spirit, their soul and their heart. परंतु ते त्यांचा आत्मा, जीव आणि मन याच्याबद्दल ते त्या मंडळीमधील ते ओळखू शकत नाहीत. They don't have spirit, soul and heart in the religion. आणि त्या धर्मामधील त्यांचं जे हृदय आहे किंवा मन, अंतःकरण ते ओळखू शकत नाहीत. Only empty words and passing thoughts. आणि फक्त जे निघून जाणारे विचार आहेत किंवा रिकामे शब्द आहेत तेवढ्याच गोष्टी. John Trapp says about these people. आणि जॉन ट्रॅप आहे असे ते म्हणतात. This warning of Jesus applies to people who say Lord, Lord. आणि ही चेतावणी आहे जे लोक प्रभू प्रभू म्हणतात त्यांच्यासाठी. And 8, their spiritual life has nothing to do with their daily life. आणि ते त्यांच्या दैनंदिन जीवन their spiritual life has nothing to do with their daily life. आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये ते अशा प्रकारचे आध्यात्मिक नसतात. आध्यात्मिक नसतात. They are Christian on Sunday, but Monday to Saturday they are something else. आणि ते फक्त रविवारचे ख्रिस्ती असतात आणि सोमवारपासून शनिवारपर्यंत ते वेगळेच कोणीतरी असतात. They play Christian in the church, and when they go outside they are not Christians. आणि ते फक्त मंडळीमध्ये असताना फक्त ख्रिस्ती असतात आणि बाहेर ते वेगळेच काहीतरी असतात. They go to church. आणि ते मंडळीमध्ये चर्चला जातात. Perhaps fulfill some daily religious duties. आणि काही जे त्यांचे जे रेग्युलर त्यांच्या काही ऍक्टिव्हिटीज असतील, क्रिया असतील तेवढे करतात ते संडेच्या. And the rest of the time they sin against God and sin against brothers and sisters. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त ते मंडळीतील सर्व बंधू भगिनींच्या विरुद्ध ते पाप करत राहतात. And they live like any other wicked man. आणि ते सर्व जे बाहेरचे जे सर्वसाधारण दुष्ट लोक आहेत त्यांच्या सारखंच ते जगतात. And John Trapp, he says that they live like angels. आणि जॉन ट्रॅप असं म्हणतात की ते देवदूतांसारखं, Sorry, they speak like angels, देवदूतांसारखं बोलतात ते, but they live like devils. परंतु ते त्या सैतानासारखं जगतात. And they have Jacob's smooth tongue. आणि त्यांना त्या याकोबासारखं मृदू अशी ती त्यांची ते बोल असतात. But Esau's rough hands. परंतु त्या एसावासारखे त्यांचे खडबडीत असे त्यांचे हात असतात. And we need to pray. We need to pray for the people. If we have people in our homes, and if in our family, among our relatives, and in the church, those who are saved and belong to Jesus, we need to pray for such kind of people. आणि आपल्याला आपल्या कुटुंबामधील किंवा मंडळीमधील किंवा आपल्या नातेवाईकांमधील असे जे सर्व जे आहे त्यांच्याप्रती आपल्याला प्रार्थना करत राहणं गरजेचं आहे. So verse 40 says, 46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? It is about the professing Christians. They just worship by their mouth, but their heart is not in the religion. They do not have Christ in their heart.
आणि तुम्ही मला प्रभू प्रभू का म्हणता पण जे मी सांगतो ते का करत नाही हे जे आहे तर त्या अशा लोकांबद्दल आहे जे खोटे ख्रिस्ती आहेत किंवा वरवर सर्व वरपांगी गोष्टी आहेत. वरपांगी आहेत. 47, Lord Jesus Christ is talking about the genuine believers. आणि वचन 47 जे खरे विश्वासी जन आहेत जे खरे ख्रिस्ती आहेत त्यांच्याबद्दल येशू ख्रिस्त म्हणतो जो कोणी माझ्याकडे येतो माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे करतो तो कोणा एका सारखा आहे हे मी तुम्हाला दाखवतो. So, few things in verse 47. Jesus says, now I will show you how the elect, the chosen, the sheep, they are. आणि येशू ख्रिस्त आपल्याला हे दाखवत आहे की आता मी तुम्हाला हे दाखवतो की खरे विश्वासणारे किंवा जे निवडलेले आहेत जी माझी खरी मेंढरं आहेत ती कशा प्रकारचे आहेत. The true believers. खरे विश्वासणारे. And three things we see here. आणि तीन गोष्टी आपण बघणार आहोत. One is everyone who comes. That is the first thing. आणि पहिली गोष्ट आहे जे प्रत्येक जण येतात किंवा Who comes to me, they go to Jesus. आणि जे प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येतात ते. Second thing Jesus is saying here, they hear my words. आणि दुसरी गोष्ट आपण बघणार आहोत की ते माझी वाणी ऐकतात की माझे शब्द ते ऐकतात. And third thing, they do what Jesus said. आणि तिसरी गोष्ट येशू ख्रिस्त जे बोलतो ते त्याप्रमाणे करतात. So the three things Jesus said about the genuine and the true Christians, one is they always go to Jesus Christ. आणि पहिली गोष्ट जे खरे ख्रिस्ती आहेत जे खरे विश्वासणारे आहेत ते नेहमी येशू ख्रिस्ताकडे जातात. They just don't go there to Jesus for burger and pizzas. आणि ते कुठल्या खाण्याच्या गोष्टी बर्गर पिझ्झा साठी नाही जात. Jesus is saying everyone who comes to me hear my words. आणि जे कोणी माझ्याकडे येतात तर ते माझी वाणी ऐकतात. And they just don't hear the word but they obey. They do the words. आणि ते नुसते वाणी ऐकत नाही तर ते माझी आज्ञा पाळतात किंवा मी जे सांगतो ते करतात. So first thing, everyone who comes to me, आणि प्रत्येक जण जो माझ्याकडे येतो it is God through his spirit brings the chosen, the elect to Christ. आणि तो त्याच्या इच्छेने ते जे निवडलेले आहेत त्यांना तो आपल्याकडे घेऊन येतो बोलवतो. We go to Christ आणि आपण त्या ख्रिस्ताकडे जातो because the spirit is taking us to Christ. कारण तो पवित्र आत्मा आपल्याला त्याच्याकडे घेऊन जातो. That's what we learn in John chapter 6. आणि आपल्याला माहिती आहे की योहान 6 मध्ये आपण हे बघतो. We cannot go to Christ by our own desires and by our own will. आणि आपण त्या ख्रिस्ताकडे स्वतःच्या इच्छेने जाऊ शकत नाही. It is the work of the Holy Spirit. Holy Spirit always brings us to Christ. आणि पवित्र आत्म्याचं हे कार्य आहे. पवित्र आत्मा नेहमी आपल्याला तो त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे घेऊन जातो. That's what we learn in John chapter 14, 15 and 16. Jesus said, when the Holy Spirit will come, he will speak of me, he will glorify me. आणि आपल्याला आपण हे योहान 14, 15, 16 मध्ये बघतो की पवित्र आत्मा येईल आणि तो माझा गौरव करेल आणि तो मला त्या ख्रिस्ताकडे तुम्हाला घेऊन जाईल. And when the Holy Spirit takes us to Christ, we see Christ is worthy. आणि ज्यावेळेस तो पवित्र आत्मा त्या ख्रिस्ताकडे नेतो आपल्याला माहिती आहे की ख्रिस्त तो त्या योग्य असा परमेश्वर आहे. Because Holy Spirit opens our eyes to see the power and glory of Christ. आणि पवित्र आत्मा आपले डोळे उघडतो आणि आपल्याला त्या ख्रिस्ताचं सामर्थ्य आणि गौरव दाखवतो. And we know that salvation is only found in Jesus Christ, and that's why by the ministry of the Holy Spirit we surrender our life to Jesus. आणि आपल्याला माहिती की तारण हे फक्त त्या येशू ख्रिस्ताच्या द्वारेच आहे त्याच्यापासूनच आहे आणि पवित्र आत्मा आपल्याला त्याच्याकडे त्याला समर्पित असं जीवन करायला सांगतो. And we live for Lord Jesus Christ. आणि म्हणून आपण त्याच्या प्रती समर्पित असं जीवन जगू शकतो. So this is what it means, everyone who comes to me. आणि जो प्रत्येक जण माझ्याकडे येतो याचा अर्थ तो आहे. And then Jesus says, they hear my words. आणि दुसरी गोष्ट की ते माझी वाणी ऐकतात, माझा शब्द ते ऐकतात. The gospel and the word of God is always attraction for the chosen and the true believers. आणि जी सुवार्ता आहे जी खरी सुवार्ता आणि ते देवाचं वचन नेहमीच त्या खऱ्या विश्वासणाऱ्यांना ते त्याच्याकडे आकर्षित असं करतात. It is always the pleasure for the sheep to hear the word of Jesus. आणि त्या मेंढरांसाठी नेहमी त्याचं देवाचं वचन ऐकणं ही नेहमी एक समाधानाची आणि आनंदाची गोष्ट असते. Do you know the story in John chapter 6? आणि योहान 6 मध्ये आपल्याला ती गोष्ट माहिती का? When Lord Jesus Christ taught that he is the bread of the life. आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त बोलला की मी जीवनाची भाकर आहे. And he gave the lecture to thousands of the believers. आणि त्यांनी कितीतरी हजारो लोकांना ती गोष्ट सांगितली. And most of the disciples they left Jesus Christ and never walked with him. आणि त्यातले कितीतरी लोक पुन्हा निघून गेले आणि ते पुन्हा त्या येशू ख्रिस्ताच्या मागे बरोबर चालले नाहीत. They said that we don't need this Christ and his words. आणि त्यांनी त्या येशू ख्रिस्ताचा नकार केला आणि त्याच्या शब्दाचा नकार केला. We thought that he would give us just bread and fish every day. आणि त्यांनी असा विचार केला की येशू ख्रिस्त त्यांना ती भाकरी आणि मासे रोज देईल. They thought that Jesus would do miracle every day and give them bread and fish every day. आणि त्यांना वाटत होतं की येशू ख्रिस्त रोज चमत्कार करेल आणि त्यांना रोज भाकरी आणि मासे देईल. But Jesus started teaching to them the words of the grace. He gave them gospel and they said, we don't need this Jesus. We are going.
आणि येशू ख्रिस्तांनी ज्यावेळेस त्यांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केली आणि त्यांना सांगितलं की ही कृपा किंवा ही जीवनाची भाकर त्याच्याबद्दल तो बोलायला त्यांनी सुरुवात केली, तर त्यावेळेस ते म्हणाले नको, आम्हाला हे नको. And then Jesus said to Peter, Peter, do you also want to go with them? आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने विचारलं पेत्राला की काय तुला पण त्यांच्या मागे जायचंय का? And Peter said, where can we go, Lord? Because you have the words of everlasting life. आणि त्यावेळेस पेत्र म्हणाला की हे प्रभू, मी तुला सोडून कुठे जाऊ, कारण सार्वकालिक जीवनाची जी वचनं आहेत ती तुझ्याकडेच आहेत. The sheep love to hear the words of everlasting life. आणि त्या मेंढरांना ते सार्वकालिक जीवनाची जी वचनं आहेत ती आवडतात. In Acts chapter 17 verse 11 we learn that the Bereans were like that. आणि आपल्याला माहिती आहे प्रेषितांचे कृत्य 17-11 बेरीयातली मंडळी. Bereans 17:11. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. आणि आपल्याला माहिती आहे ते वचन तेथील ते थेसलोनिकातल्यापेक्षा लोकांच्या पेक्षा मोठ्या मनाचे असे लोक होते. Why they are called more noble? आणि त्यांना मोठ्या मनाचं का म्हटलेलं आहे? Because they received the word with all gladness, with all eagerness. आणि त्यांनी ते जे वचन होते ते मोठ्या उत्सुकतेने त्याचा स्वीकार केला त्या वचनात. Not only that, but they examined the scripture daily to see if these things were so. आणि त्यांनी फक्त मोठ्या मनाने त्याचा स्वीकार केला नाही, उत्सुकतेने स्वीकार नाही केला, तर त्यांनी प्रतिदिवशी त्या शास्त्रामध्ये त्याच्याप्रती शोध केला. They opened the scripture and they checked, is Paul speaking according to the Bible or not? आणि त्यांनी ते वचन उघडून प्रतिदिवशी ते शोध करत गेले की पौल जे शिकवते ते बरोबर आहे की नाही. They did not just receive everything blindly as today's Christians. They close the Bible and they just they listen everything. आणि आजकालचे जे ख्रिस्ती लोक आहेत ते कशा रीतीने आंधळेपणाने कशा रीतीने फक्त ऐकत राहतात आणि कधीच वचनातून शोध घेत नाही, त्याप्रमाणे त्यांनी नाही केलं. So Bereans were the people who received the word with all gladness. आणि ते बिरुयातले ते लोक असे होते की त्यांनी मोठ्या आनंदाने उत्सुकतेने वचनाचा स्वीकार Because the word of God is inspired. कारण देवाचं वचन जे आहे ते आपल्याला उत्तेजन देणार आहे. And the word of God is one of the gracious gifts that God has given to the church. आणि देवाचं वचनच हे देवाने जे कृपेने दिलेलं काही अद्भुत दान आहे त्यातलं एक दान आहे. So genuine believers, they always go to Christ. आणि जे खरे विश्वासणारे आहेत ते नेहमी त्या देवाकडे ख्रिस्ताकडे जातात. They hear the word. आणि ते त्या ख्रिस्ताचे शब्द ऐकतात. They not just hear the word, but the verse says that they do the word. They obey the word. आणि ते नुसतं त्या ख्रिस्ताकडे जात नाहीत किंवा त्याचा शब्द ऐकत नाहीत, तर ते जो शब्द त्यांनी सांगितलाय त्याप्रमाणे ते करतात. We have many verses about obedience in the Bible. आणि आपल्याला माहिती आहे पवित्र शास्त्रामध्ये आज्ञाधारकपणाबद्दल भरपूर गोष्टी आहेत, भरपूर शब्द आहेत. And we need to, as a genuine believer, we need to obey Christ. आणि आपल्याला माहिती की खरे विश्वासी या नात्याने आपण त्याच्या आज्ञा पाळणे गरजेचं आहे. Obedience flows from our heart because we have seen that Christ is the Lord. आणि जी आज्ञाधारकता आहे ती आपल्या अंतःकरणातून वाहते, कारण आपल्याला माहिती की आपला देव जो आहे, आपला ख्रिस्त, आपला प्रभू आहे. Believers obey Christ because they know Jesus Christ is sovereign. आणि जे खरे विश्वासणारे आहेत त्यांना माहित असतं की येशू ख्रिस्त किंवा जो देव आहे तो सार्वभौम आहे. They don't have a rival of Christ into their hearts. आणि ते त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रतिस्पर्धी नाहीये त्यांच्या अंतःकरणात. प्रतिस्पर्धी असं नाहीये. They don't make things rival of Christ in their hearts. आणि ते जे प्रतिस्पर्धी ख्रिस्ताचे प्रतिस्पर्धी त्यांच्या अंतःकरणात ते ठेवत नाहीत. ख्रिस्ताचे प्रतिस्पर्धी त्यांच्या अंतःकरणात ते ठेवत नाहीत. Sometime in some period we may have rivals of Christ in our hearts, but it should not be the entire of the Christian life. आणि कधी कधी ते असं होऊ शकतं, परंतु पूर्ण जीवनामध्ये ते ख्रिस्ती लोकांच्या तसं नसावं. So obedience is also the work of the Holy Spirit in our lives. आणि आपल्याला माहिती की आज्ञापालन जे आहे तर त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे ते आपल्या जीवनात केलेलं कार्य आहे. Because Christ has given us grace and the obedience flows from the grace. आणि आपल्याला माहिती की देवाच्या कृपेच्या द्वारे ते आज्ञापालन आपल्या जीवनामधून वाहतं. So obedience is out of work of grace and spirit in the lives of the believer. आणि म्हणून आज्ञापालन जे आहे ते त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आणि देवाच्या कृपेच्या द्वारे केलेलं ते कार्य आहे. Obedience is by faith that we have received. आणि जो विश्वास आपल्या अंतःकरणात आहे त्याच्याद्वारे झालेलं ते कार्य आहे. We don't obey Christ like a slave. आणि आपण त्या गुलामासारखं त्या ख्रिस्ताचे आज्ञापालन नाही करत. Or like a legalist. आणि कुठल्या तरी एखाद्या कट्टरपंथी लोकांसारखं नाही करत. Pharisees were legalist people. आणि परुषी लोक तसे होते. So we are not legalist. Our obedience is not legalism. आणि परुषांसारखं आपलं जे आज्ञापालन आहे ते कट्टरपंथी असं नाहीये. We don't obey Jesus Christ because of or our obedience is not of the legalist nature. आणि आपलं कट्टरपंथी अशा स्वभावासारखं आपलं ते आज्ञापालन नाहीये. People obey for all wrong reasons. आणि
जे लोक आज्ञा पालन करतात ते बऱ्याच वेळा चुकीच्या पद्धतीने कारणासाठी करतात. But we know that we obey because Christ is worthy. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण जे आज्ञा पालन करतो का तर ख्रिस्त किंवा आपला जो देव आहे तो त्या योग्य आहे. Christ is sovereign. आणि तो सार्वभौम आहे. He has redeemed us. त्याने आपल्याला मुक्ती दिलेली आहे. He has given us grace. त्याने आपल्याला ती कृपा पुरवलेली आहे. And the Holy Spirit provokes us to obey Christ. आणि तो पवित्र आत्मा आपल्याला त्याच्या द्वारे किंवा त्याच्या सामर्थ्याने या सर्व गोष्टी करायला लावतो. So Christian obedience is out of love to Christ and out of grace. आणि म्हणून ख्रिस्ती जे आज्ञापालन आहे त्या देवाच्या प्रती आपली जी प्रीती आहे किंवा कृतज्ञता आहे त्याच्याद्वारे आपण ते करतो. And that's why in Romans chapter 1 verse 5 Apostle Paul says obedience of faith. आणि रोम 1:5 मध्ये आपण बघतो जे विश्वासाच्या द्वारे जे आज्ञापालन ते. So this obedience comes from the genuine faith, and this obedience is there in our life because Christ has given us grace. आणि हे खऱ्या म्हणजे जो विश्वास आहे त्याच्याद्वारे आणि जे खरी कृपा आपल्याला प्राप्त झाली त्याच्याद्वारे या सर्व आज्ञापालन. When we obey, we don't pat our own back. आणि ज्यावेळेस आपण आज्ञापालन करतो त्यावेळेस आपण we don't pat our own back. बढाई स्वतःला शाबासकी नाही देत. स्वतःला शाबासकी नाही देत. The Bible also teaches the work and obedience is rewarded when Jesus will come. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला शिकवतं की या आज्ञापालनाचे आपल्याला पारितोषिक मिळेल ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त येईल पुन्हा. When Lord Jesus Christ would come, he would give his people the rewards for their works and for the life they lived, the life of the obedience they lived on the earth. आणि जे आज्ञापालनाचे जीवन आपण जगणार आहोत किंवा जगलो आहोत त्याच्या परीने आपल्याला त्याचं पारितोषिक मिळेल. So we are going to get the rewards in heaven. आणि आपल्याला स्वर्गामध्ये ते पारितोषिक मिळेल. Even on that day we have no point to boast. आणि त्यावेळेस आपल्याला कुठल्याही प्रकारे बढाई मारण्याचं कारण नाहीये. Augustine says the rewards that we are receiving, about that Saint Augustine says that God is crowning his own work. आणि आपल्याला सेंट ऑगस्टिन असं जे म्हणतात की देव ज्यावेळेस आपल्याला ते बक्षीस किंवा पारितोषिक देईल तर त्यावेळेस तो त्याच्या कृत्यांना तो मुकुट घालेल. So this is beautiful statement. आणि हे अतिशय सुंदर असं वाक्य आहे. When God gives us reward in heaven, आणि ज्यावेळेस देव स्वर्गामध्ये ते बक्षीस किंवा पारितोषिक देईल, he is crowning his own work. तो त्याचं जे कार्य आहे त्याला तो मुकुट घालेल. Because on the earth the life we lived for Christ, आणि आपल्याला माहिती की या जगामध्ये आपण जे जीवन जगलो त्या ख्रिस्तासाठी, the obedience that we will do for Christ, आणि जे आज्ञापालन आपण त्या ख्रिस्ताच्या प्रती केलं ते, it is because of the work of Holy Spirit in our life. आणि ते आपण कशाद्वारे करू शकलो तर त्या पवित्र आत्म्याच्या कार्याद्वारे. It is because of the grace that we have received. आणि येशू ख्रिस्ताने जे आपल्याला कृपा पुरवली त्याच्याद्वारे. It is because of the redemption that he gave us. आणि जे आपल्याला मुक्ती किंवा जे तारण आपल्याला दिलं त्याच्याद्वारे. It is because of the life that he gave us. आणि जे जीवन त्याने आपल्याला दिलं त्याच्याद्वारे. And that's why on the day of judgment, on the day Jesus will come, he would give the rewards to his faithful people. आणि म्हणून ज्यावेळेस तो आपल्याला बक्षीस देईल जे विश्वासणारे जे विश्वासू आपण आहोत त्यांना. And therefore Saint Augustine says that he is crowning his own work. आणि म्हणून सेंट ऑगस्टिन असं म्हणतात की तो त्यांनी स्वतःच्याच कार्याला तो मुकुट घालेल किंवा त्या स्वतःच्याच कृत्यांना तो मुकुट घालेल. So even in this life we do not boast of the obedience and the good works that we do. आणि म्हणून आम्ही आपल्या कृत्यांप्रती कुठल्याही प्रकारे बढाई मारू नये. And even on the day when Jesus will return and give the rewards to his people, even on that day we will not boast of our works and our obedience. आणि म्हणून ज्यावेळेस ख्रिस्त येईल आणि आपल्याला ते बक्षीस देईल त्यावेळेस देखील आपण बढाई मारणार नाही. And we will say in this life and even on that day, soli Deo gloria. आणि म्हणून आजच्या दिवशी देखील आणि ज्यावेळेस आपल्याला ते बक्षीस मिळेल त्यावेळेस देखील सर्व गौरव देवाला. We will say to the praise of the glory of his grace. आणि त्यांनी जी कृपा आपल्याला पुरवली त्याची स्तुती व्हावी म्हणून या सर्व गोष्टी. To the praise of his glorious grace. आणि त्यांनी जी कृपा आपल्याला पुरवली त्याच्या महिम्याची स्तुती व्हावी म्हणून. And then he gives, Lord Jesus Christ gave two parables or one parable of the house. आणि म्हणून येशू ख्रिस्त इथं आपल्याला ते दाखला देत आहे. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. आणि वचन 48 तो कोणा एका घर बांधणाऱ्या मनुष्यासारखा आहे. त्याने खणीत खोल जाऊन खडकावर पाया घातला. पूर आला तेव्हा ओघ त्या घरावर आदळला तरी त्यामुळे ते हल्ले नाही कारण ते मजबूत बांधले होते. The strength of the house is not in the believers or the man who is building the house. आणि जो विश्वासणारा आहे जो तो घर बांधणारा आहे त्याच्यामध्ये ते सामर्थ्य नाहीये. The strength of the house is in the foundation.
आणि जे सामर्थ्य आहे तर त्या त्या व्यक्तीमध्ये ते सामर्थ्य नाही तर त्या पायामध्ये ते सामर्थ्य आहे. And Christ is our rock on which we are built. आणि ख्रिस्त तो आपला पाया आहे की त्या खडकावर आपण उभे राहिलेलो आहोत. Christ is our foundation. ख्रिस्त आमचा पाया आहे. Jesus has saved us graciously, and that's why we obey out of love. आणि ख्रिस्ताने आपल्याला कृपेने आपल्याला तारलेलं आहे म्हणून आपण त्याच्या प्रती असलेल्या प्रीतीमुळे या सर्व गोष्टी करतो. So the strength of the house is not in us, but the strength of house is in the foundation, because Christ is our rock, Christ is our foundation. आणि म्हणून जे सामर्थ्य आहे तर ते आपल्यामध्ये सामर्थ्य नाहीये तर आपल्या घरामध्ये ते सामर्थ्य नाही तर त्या जो पाया आहे तो ख्रिस्त आहे जो खडक आहे त्याच्यामध्ये ते सामर्थ्य. The main point here, Lord Jesus Christ wants to express that the genuine believers, they come to him, they hear his word and they obey. आणि मुख्य जे येशू ख्रिस्ताला इथे सांगायचं आहे की जे खरे विश्वासणारे आहेत, खरे ख्रिस्ती आहेत ते त्याच्याकडे जातात, ते त्याची वाणी ऐकतात आणि ते त्याच्या प्रमाणे वागतात, त्याच्या आज्ञांचं पालन ते करतात. They obey him in all in good times and bad times. आणि ते सर्व चांगल्या आणि वाईट परिस्थितीमध्ये त्याच्या आज्ञांचं पालन करतात. We obey Jesus Christ everywhere. आणि आपण प्रत्येक ठिकाणी त्याच्या आज्ञांचं पालन करतो. We just don't obey Jesus on Sundays inside the church, but we obey Jesus everywhere. आणि फक्त आपण रविवारच्या दिवशी मंडळीमध्ये त्याच्या आज्ञांचं पालन नाही करत तर प्रत्येक ठिकाणी त्याच्या आज्ञांचं पालन करणं गरजेचं आहे. We know about the example from the book of Acts where the government said to Peter and John, do not worship Jesus Christ, do not preach in this name, do not proclaim the gospel. And Peter and John say, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. Is it right? It is right to obey God or to obey man? Acts 4:19. 19 वचन प्रेषितांची कृत्य. माणसांची आज्ञा पालन करणं योग्य आहे की देवाची? परंतु पेत्र व योहान यांनी त्यास उत्तर दिले की देवापेक्षा तुमचे ऐकावे हे देवाच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य याचा तुम्हीच विचार करा. So true believers don't obey Christ when the situation is favorable. आणि म्हणून जे खरे विश्वासणारे आहेत ते फक्त त्याच वेळेस ज्यावेळेस परिस्थिती सर्व अनुकूल आहे त्याच वेळेस फक्त आज्ञा पालन नाही करत. We don't obey Jesus only in the church, but we obey Jesus even on the day of election, in hospital, in company, in school, on the road, in the family. आणि जे खरे विश्वासणारे आहेत ते त्याच्या आज्ञांचं पालन प्रत्येक ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ते करतात. We don't obey Christ because the situation is favorable. आणि फक्त परिस्थिती अनुकूल असल्यावरच आम्ही आज्ञा पालन नाही करत. We are not opportunists like the politicians. आणि आपण संधी साधू असे त्या राजकारणी लोकांसारखे लोक नाही आहोत. We don't obey only if it is convenient to us. आणि ज्यावेळेस आपल्याला फक्त सोयीस्कर असेल त्याच वेळेस आपण ते आज्ञाधारकपणा करणारे असे नाही आहोत. The true believers hear the voice of Christ and they follow him because he is our good shepherd. आणि जे खरे विश्वासणारे आहेत ते त्याच्याकडे जातात, त्याची वाणी ऐकतात आणि ते त्याच्या मागं चालत राहतात का तर तो योग्य आणि खरा असा मेंढपाळ आहे. He is our good shepherd who died for his sheep, delivered us from the hell, from destruction. आणि तो आमचा उत्तम असा मेंढपाळ आहे ज्याने आम्हाला नाश होण्यापासून वाचवलं, आमचा तो सर्व प्रकारचा पुरवठा करणारा. So this is not a moody kind of obedience. Today it is my mood, I will obey Jesus. आणि हे आपल्या कुठल्या एका स्वभावाच्या गुणविशेष याच्यावर नाहीये की आज माझा मूड आहे किंवा माझा आज इच्छा झाली म्हणून मी आज आज्ञापालन करेल. And then finally he shows the person who builds on the ground, not on the rock. आणि सगळ्यात शेवटी तो ते देखील सांगत आहे की जे खोटारडे किंवा जे विश्वासणारे आहेत, खोटे विश्वासणारे आहेत. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without the foundation. When the stream broke against, immediately it fell, and the ruin of that house was great. वचन 49. परंतु जो कोणी ऐकून त्याप्रमाणे करीत नाही तो पायाला घालता जमिनीवर घर बांधणाऱ्या मनुष्यासारखा आहे. त्या घरावर ओघ आदळला तेव्हा ते तत्क्षणी पडले आणि त्याचा मोठा नाश झाला. And in Israel, one of the scholars says that the soil is very, very tough, and people, they don't want to dig and build the houses. So some people used to build their houses on the tough soil. आणि एक अभ्यासक असे म्हणतात इस्रायलमध्ये की जी माती आहे ती टणक आणि घट्ट अशी आहे, तर तुम्हाला घर बांधण्यासाठी त्या घट्ट मातीवर पण तुम्ही करू शकता. So the people used to instead of digging and building the house on the rock, they used to build their houses on the solid soil. आणि म्हणून काही जण त्या खडकावर घर बांधण्याच्या ऐवजी ते जे घट्ट अशी कडक अशी जी माती आहे त्याच्यावरच ते घर बांधतात. But when the storm came, the house fell down. ज्यावेळेस वादळ येतं त्यावेळेस ते घर पडतं. A man who built on the ground, आणि जो त्या सपाटीवर किंवा त्या वाळूवर अशा प्रकारे घर बांधतो, he did not have the solid foundation. आणि त्याला असा घट्ट किंवा कडक घट्ट खंबीर असा आधार नसतो. So at the bottom or at the foundation,
a person does not have Christ, the rock, the foundation. आणि त्यांना त्या ख्रिस्त जो खडक आहे त्याचा तो पाया त्यांच्या ठाई नसतो. So Lord Jesus Christ in this parable is not teaching how you should build the house, आणि या ठिकाणी ख्रिस्त आपल्याला हे सांगत नाही की तुम्ही घर कसं बांधावं, but he is saying that your Christian life, the entire Christian life, entire your life should be built on the foundation that is solid, and that solid foundation is God. आणि तो आपल्याला घर कसं बांधायचं नाही सांगत, तर तो हे सांगतो की तुमचं पूर्ण ख्रिस्ती जे जीवन आहे ते कशा रीतीने त्या ख्रिस्त जो आपला मजबूत आपला जो खडक पाया आहे त्याच्यावर कसं असणं गरजेचं आहे. Again, John Trapp, he says about the people who do not build on the rock but who build on the ground. He says about them. आणि जे लोक खडकावर किंवा वाळूवर घर बांधतात त्यांच्याप्रती जॉन ट्रॅप असं म्हणतात, The time and storm of the life will prove the strength of one's foundation. आणि जे The time and the storm of life will prove the strength of one's foundation. म्हणजे वेळ आल्यावर कळेल की आपण आपल्या पायाशी काय आहे किंवा आपला जो पाया आहे तो कसा आहे. Even when it is hidden, आणि ज्यावेळेस जरी ते लपलेलं असेल तरी we may be surprised when we see who has truly built upon the good foundation. आणि त्यावेळेस आपल्याला कळेल की कोणी नक्की खऱ्या प्रकारचा खंबीर म्हणजे घट्ट असा पाया घातलेला आहे. At last, आणि सर्वात शेवटी when Judas betrayed Christ in the night, आणि आपल्याला माहिती की यहुदा जो होता त्याने रात्रीचं फसवलं, and Nicodemus faithfully professed him in the day. आणि जो निकोदेम होता त्याने दिवसा कबुली दिली विश्वासाने, हे आपण बघतो. Judas Iscariot lived with Jesus Christ, आणि जो यहुदा होता तो येशू ख्रिस्ताबरोबर राहिला, and many people might have thought he has built his Christian life on the rock because he lived with Jesus, he ate with Jesus, he walked with Jesus. आणि बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की ते येशू ख्रिस्ताबरोबर राहिले म्हणजे त्यांनी त्याच्याबरोबर खाल्लं प्यायलं म्हणजे त्यांना सर्व गोष्टी Judas Iscariot. यहुदाला असं वाटतं. But Judas Iscariot did not build the Christian life on Christ. He built on the ground. आणि यहुदाचं जे जीवन आहे त्याच्यावर आपल्याला कळतं की त्यांनी जरी तो त्या ख्रिस्ताबरोबर राहिला तरी सुद्धा त्याचं आयुष्य त्यांनी त्या खडकावर बांधलं नव्हतं. But Nicodemus, he did not move with Jesus. जो निकोदेम आहे तो येशू ख्रिस्ताबरोबर चालला नाही. But we know from the Gospel of John that he built his Christian life on the solid foundation, that is Jesus Christ. आणि आपल्याला माहिती की योहानाच्या शुभवर्तमानामध्ये आपण बघतो की त्यांनी त्याचं जीवन, त्यांनी त्याचं आयुष्य कशा रीतीने त्या ख्रिस्त जो खडक आहे त्याच्यावर बांधलं. So even time and storm will prove on which we are building. Are we building on the rock, Christ Jesus, or the ground? येणारं जे वादळ आहे ते आपल्याला दाखवतं की आपण पाया कुठल्या गोष्टींवर घातलेला आहे. Because we all come to same church. आणि आपण सर्व एकाच मंडळीतून आहोत. We read from the same Bible. आणि आपण एकच पवित्र शास्त्र वाचतो. We enjoy the same snacks. आणि आपण सर्व एक प्रकारचं स्नॅक्सचा आस्वाद घेतो. We enjoy and we sing the same songs. आणि आपण एकच सर्व गाणे गातो. But the time and the storm of life will prove the strength of one's foundation. आणि ज्यावेळेस वादळ येईल त्यावेळेस आपल्याला कळेल की कोणाचा पाया मजबूत आणि घट्ट असा आहे. May the Lord help all of us to build our Christian life on the solid foundation and the rock who is Lord Jesus Christ. प्रभू करो, परमेश्वर आपला सहाय्य करो, आपला जो पाया आहे आपल्या जीवनाचा तो जो ख्रिस्त जो खडक आहे त्याच्यावर तो बांधलेला असावा. And may the Holy Spirit help us to examine our own heart, our own convictions. आणि पवित्र आत्मा आपल्याला तो मार्गदर्शन करो, आपलं सहाय्य करो की आपलं जीवन कशा रीतीने आपण जगणं गरजेचं आहे. And may the Lord help us to come out of delusions and the deceptions. आणि परमेश्वर करो आपल्याला या सर्व प्रकारच्या दबाडी किंवा वाईट गोष्टींपासून आपल्याला तो बाहेर आणो, फसवेपणापासून. There are people who think they are Christians but they are not Christians. आणि बरेच ख्रिस्ती लोक आहेत जे नुसते म्हणतात परंतु ते ख्रिस्ती नाहीत. If that is the case, this is my prayer that God the Holy Spirit and by the grace of God may he save you and renew your mind. आणि माझी ही प्रार्थना आहे की अशी जर स्थिती असेल तर परमेश्वर तुमचं सहाय्य करो, पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन आणि देवाची प्रभू येशूची कृपा तुम्हाला करू. And if there are professing Christians in PRBC, may the Lord by his grace save us, and may we confess that Jesus is Christ, and may we hear his word and obey him. आणि जर आपण नुसते मुखाने कबूल करणारे असू तर परमेश्वर करो की तुमचं सहाय्य करो, तुमचं तारण हो आणि प्रभू माझा तारणार आणि देव म्हणून तुम्ही तो कबूल करू. And if we are all genuine believers, we praise the Lord. We continually walk in him, walk in the light. जर आपण खरे विश्वासणारे असू तर प्रभूची स्तुती असो आणि आपण सदैव त्याच्या मार्गामध्ये आपण मार्गक्रमण करूया. May I request Brother Amit to please come and lead the rest of the worship.
आणि जो आम्ही त्यांना विनंती करतो की त्यांनी यावं आणि पुढे चालू. थँक्यू पास्टर.